Hello students, welcome to Samagra Shiksha Dhamaji Facebook page and YouTube channel. How are you doing? Hope you are doing well. This is Babita Agarwal, Assistant Teacher of Dhamaji Adarsa High School. Today I am going to teach you a lesson from our English textbook of class 7. The name of the chapter is Kindness. Please try to listen and understand it as much as possible. So, let's start. People coming to your house to sell different things. I guess we all have experienced this. In this lesson, this is a story about a family who was visited by two Kashmiri vendors and what happened between them. Now, I will be reading paragraphs from the lessons and then I will explain it to you. Every year, when the rainy season comes to an end and winter is about to begin, Kashmiri vendors arrive at the city. They travel around the city to sell their handicrafts, shawls, purses, blankets and even carpets. This is a hard life for these vendors. প্ৰত্যেক বছৰে যেতিয়াই বৰ্ষা ঋতু যায় আৰু শীতকাল আৰম্ভ হয় কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰবিলাক মানে কাশ্মীৰৰ পৰা যিবিলাক বস্তু বেচিবলৈ আহে তেওঁলোকে কি হয় আমাৰ নগৰ চহৰবিলাকত আহে they travel around the city to sell their handcrafted shawls, purse, blankets and even carpets. তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ আহে আমাৰ চহৰবিলাকলৈ তেওঁলোকে আহে আমাৰ ইয়ালৈ তেওঁলোকে হাতেৰে তৈয়াৰী কৰা বা হস্তশিল্প তেওঁলোকৰ যিবিলাক সেই হাতেৰে তৈয়াৰী কৰা শ্বল পাৰ্চ ব্লেংকেটছ কাৰ্পেট এইবিলাক আমাৰ ইয়াত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে ইট ইজ এ হাৰ্ড লাইফ ফৰ দিছ ভেণ্ডাৰ্ছ দেয়াৰ হাৰ্ডশ্বিপ ডাজ নট এণ্ড উইথ দেয়াৰ লং জাৰ্ণি ফ্ৰম কাশ্মীৰ টু দ্য চিটি ইন ফেক্ট ইট ইজ জাষ্ট বিগিনিং. They stay at cheap hotels and roam around the city streets all day. They are bent with the load on their backs, shouting their way. They look for buyers. Their hardship does not end with their long journey from Kashmir to the city. তেওঁলোকৰ কষ্টৰ যিটো জীৱন সেইটো ইমানতেই অন্ত নপৰে যে কাশ্মীৰৰ পৰা আমাৰ চহৰ বা নগৰলৈ অহাতেই তেওঁলোকৰ সেই কষ্টৰ অন্ত নপৰে এইটো তেওঁলোকৰ আৰম্ভণিহে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে ক'ত থাকে চিপ হোটেলছ সস্তীয়া হোটেলত থাকিবলগীয়া হয় আৰু কি হয় আমাৰ নগৰ বা চহৰৰ ৰাস্তাৰ পদূলিয়ে দিনটো ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হয় they are bent with the loads on their backs আৰু তেওঁলোকৰ কি হয় পিঠিত গধুৰ বোজা লৈ ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হয় আৰু চিঞৰি বায়াৰ্ছবিলাক বিচাৰিবলগীয়া হয় কিনোতা মানুহ বিচাৰিবলগীয়া হয় I would have never known all this if it were not for a chance meeting with a couple of Kashmiri vendors at my brother-in-law's house. মই এটো কেতিয়াও নাজানিলো হয় যদি মই এটা সুবিধা নাপালো হয় এওঁলোকক লগ পোৱাৰ ক'ত লগ পালে এই কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰসকলক at my brother-in-law's house তেওঁৰ যদি ভিনিয়েকৰ ঘৰত যদি লগ নাপালে হয় তেওঁ এই কথাটো কেতিয়াও নাজানিলে হয় we were seated in my brother-in-law's veranda when two Kashmiri vendors who looked like father and son came in. The younger man carried a bundle on his back while the other, frail and old, called attention to their wares in a sufficiently loud voice. Kashmiri shawls. যেতিয়া আমি আমাৰ ভিন্দৰ বাৰান্দাত বহি আছিলোঁ সেই সময়ত কি হৈছিলে দুজন কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ আহিছিলে তেওঁলোক দেখাত কেনেকুৱা আছিলে হু লুকড লাইক ফাদাৰ এণ্ড ছান কেনেকুৱা আছিলে দেখাত ফাদাৰ এণ্ড ছানৰ নিচিনা younger man carried a bundle on his back আৰু younger-জনে কি কৰিছে যিজন অলপ ডেকা বয়সী আছিলে তেওঁৰ পিঠিত কি হৈছিলে বাণ্ডল এটা লৈ আছিলে বেগত আৰু আনজন যিজন অলপ বয়সীয়াল আছিলে
তেওঁ কি কৰিছিলে চিঞৰি চিঞৰি যিমান জোৰেৰে পাৰিছিলে সিমান জোৰেৰে চিঞৰিছিলে কি বুলি চিঞৰিছিলে কাশ্মীৰী চলছ বুলি চিঞৰিছিলে I was surprised when my brother-in-law called the vendors in. I was sure that he needed nothing from them, but he began examining their shawls and short jackets. His wife, my sister, who was in kitchen, got busy making tea. She knew that her husband would not buy anything from vendors. I felt sorry for them. When my brother-in-law asked me to buy something, I politely declined. He then started chatting with the vendors about their families and their homeland. I was surprised with my brother-in-law called the vendors in. মই আচৰিত হৈছিলোঁ যেতিয়া ভিন্দয়ে ভেণ্ডৰ কেইজনক বস্তু বিকিবলৈ অহা মানুহকেইজনক ঘৰৰ ভিতৰলৈ মাতিছিলে I was sure that he needed nothing from them. আৰু মই এইটো ভালকৈ জানিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ পৰা একো কিনিবলগীয়া নাই But he began examining their shawls and short jackets. কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ শ্বলখিনি জেকেটখিনি চাই আছিলে His wife, my sister, who was in kitchen, got busy making tea. আৰু মোৰ বাইদেউ কি কৰিছিলে পাকঘৰত চাহ বনাই আছিলে She knew that her husband would not buy anything from vendors. আৰু বাইদেৱে এইটোও জানিছিলে যে তেওঁৰ হাজবেণ্ডে সেই ভেণ্ডৰ বেচিবলৈ যিকেইজন মানুহ আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা একো নিকিনে I felt sorry for them. মোৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে দুখ লাগিছিলে When my brother-in-law asked me to buy something, I politely declined. আৰু যেতিয়া ভিন্দয়ে মোক কিবা এটা তেওঁৰ পৰা কিনিবলৈ ক'লে তেতিয়া ময়ো নিকিনো বুলিয়েই ক'লোঁ He then started chatting with the vendors about their families and their homeland. তাৰপিছত কি কৰিলে ভিন্দই আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকৰ লগত চেটিং কৰিবলৈ মানে কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ভেণ্ডাৰ্ছ কেইজনৰ লগত কিহৰ বিষয়ে কথা পাতিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ হোমলেণ্ড মানে তেওঁলোকৰ থকা জেগাডোখৰৰ বিষয়ে কেনেকুৱা কি সেইবিলাক কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে As they narrated the details of their different lives, I felt sad and guilty at beginning, a party to such behavior. But my brother-in-law suddenly called out to his wife and asked her to serve the visitors something to eat. Since they would be hungry, she quickly brought some food into the veranda. The vendors hesitated initially, but agreed to eat when my brother-in-law insisted. After a hearty meal, they left, promising to bring better things next year. As they narrated the details of their different lives, I felt sad and guilty at beginning a party to such behavior. যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ লাইফৰ বিষয়ে নিজৰ জীৱন প্ৰণালীৰ বিষয়ে ডিটেইলছত ক'লে তেতিয়া কি হ'ল মোৰ বহুত দুখ লাগিলে গিল্টি ফিল কৰিলোঁ আৰু মই যে তেনেকুৱা বিহেভিয়াৰ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতি সেইটোৰ বিষয়ে মোৰ বহুত দুখ লাগিলে But my brother-in-law suddenly called out to his wife and asked her to serve the visitors something to eat. কিন্তু পাছত কি কৰিলে ভিন্দয়ে কি কৰিলে বাইদেউক মাতি তেওঁলোকক কিবা এটা খাবলৈ দিবলৈ ক'লে Since they would be hungry কাৰণ তেওঁলোক ভোকত আছিল আৰু বাইদেৱে কি কৰিলে কি খাবলৈ অলপ বস্তু বাৰাণ্ডালৈ লৈ আহিলে আৰু the vendors hesitated initially প্ৰথমে কি হৈছিলে ভেণ্ডৰ কিজন হেজিটেট কৰিছিলে লাজ কৰিছিলে নলওঁ বুলি নাখাওঁ বুলি কৈছিলে কিন্তু যেতিয়া ভিন্দয়ে খুব বেছি তেওঁলোকক ইনসিষ্ট কৰিলে তেওঁলোকক আগ্ৰহ কৰিলে খাবলৈ তেতিয়া তেওঁলোকে কি হ'ল এগ্ৰি হ'ল মান্তি হ'ল খাবলৈ After a hearty meal, they left, promising to bring better things next year. এটা ভাল আহাৰ খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ভিন্দহঁতৰ ঘৰৰ পৰা গ'লগৈ কি বুলি কৈ পিনে প্ৰমিছ কৰি গ'লগৈ যে নেক্সট ইয়েৰ যেতিয়া তেওঁলোক আহিব তেলে তাতকৈ আৰু ভাল ভাল বস্তু লৈ আহিব It was then that my brother-in-law spoke to me.
এইখিনি তাৰপিছত মোৰ ভিনদেউৱে মোক ক'লে, I am well aware of the hardships faced by the Kashmiri vendors, he said. তেওঁ ক'লে, ভিনদেউৱে কি ক'লে যে মই এই কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছৰ যিটো হাৰ্ডশ্বিপ, যিটো কষ্টকৰ জীৱন, সেইটো মই ভালকৈ জানিছিলোঁ। As I looked at them, still confused. মই এতিয়াও তেওঁলোকক দেখিলে কনফিউজ হৈ যাওঁ। They eat in the morning and spend the rest of the day roaming around the city on foot, hungry and thirsty. যে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাই যিখিনি আহাৰ খায় সেইখিনি খাই পিনে গোটেই দিনটো তেওঁলোকে গোটেই ৰাস্তাই পদূলি, আমাৰ নগৰ চহৰৰ ৰাস্তাই পদূলিয়ে খোজকাঢ়ি ভোকে পিয়াহে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰে। When I saw them, I wanted to offer them food, but they have their pride. যেতিয়াই মই তেওঁলোকক দেখোঁ, মই তেওঁলোকক কিছুমান আহাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ কি হৈছে, নিজৰ এটা প্ৰাইড আছে, তেওঁলোকৰ এটা নিজৰ অহংকাৰ বা তেনেকুৱা গৰ্ব আছে, যিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা আহাৰ ল'ব নিবিচাৰে। They would never accept anything unless I pretended I was interested in their ways. তেওঁলোকে কেতিয়াও আমাৰ পৰা একো এটা বস্তু নলয়, একচেপ্ট নকৰে, যদিহে আমি এনেকুৱা এটা নেদেখাওঁ, প্ৰিটেণ্ড নকৰোঁ, এটা নাটকৰ নিচিনা নকৰোঁ যে আমি তেওঁলোকৰ বস্তুখিনিত, যিখিনি বস্তু তেওঁলোকে আনিছে সেইবিলাকতে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো তেওঁলোকক দেখাব লাগিব যে আমি আপোনালোকৰ বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, সেনেকুৱা এটা প্ৰিটেণ্ড কৰি দেখাব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কিবা এটা ল'ব। চ' I had to make the offer of the food look unplanned. সেইকাৰণে কি কৰিছিলোঁ, মই তেওঁলোকক যিখিনি খাবলৈ ফুড দেখুৱাইছিলোঁ সেইখিনি আনপ্লেন, কোনো আগৰ পৰা পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে যে তেওঁলোকক মই খুৱাবলৈ ঠিক কৰি থৈছোঁ সেইবুলি নভবাকৈ তেনেকুৱা ধৰণে মই আনপ্লেন হিচাপে তেওঁলোকক খাবলৈ দিয়াতহে তেওঁলোকে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিছিল। Please read the chapter once in your home by yourself, and if you have any doubt, you can contact me and we shall discuss the activity and question answers in our next class. Thank you.